Another 20 minutes or so. We are not very positive. Okay. He is. So, have you contacted with his staff or no? Yes, yes. What they do? They said they will let us know. Okay. So, in case if he is not, then he may be sending something. But he is highly interested. Yes. Like that.
you very much for coming. And a life without prayer is a life without heart. Let us all stand for the school prayer song. I worship this song.
prayer. I am here to present my welcome speech on behalf of my esteemed institution, Christ the King Senior Secondary International School. I take immense pleasure in welcoming our Honorable DRO, District Revenue Officer, Mr. R. Govindaraju, MSc B.A. Ramanathapuram, who has been designated by our District Collector, Mr. Simranjeet Singh Kahlon, IAS. Welcome, sir. I welcome Mr. Samiyanathan, PA of DRO. Welcome, sir. I thank our founder, the positive energy of our campus, Sir Dr. Billy Graham, who makes everyone happy. I welcome you, sir. Our principal, Mr. Charlie Billy Graham, who is the main pillar of our institution and who is the effort maker to build this empire. I welcome you, ma'am. I extend my warm welcome to Rameshwaram Municipality Chairman, Mr. Nazar Khan, and Vice Chairman, Mr. V. Dashanamurthy. I heartily welcome the founder of Arogya Hospital, Mr. Barney Kumar. I am very glad to welcome Mr. Sandeep, IT Department, the maker of our Margaret Map. Welcome you, sir. Thank you for presenting us the AA teacher. I welcome A. Kannan, Rameshwaram Municipal Commissioner, to this emerging EdTech. I welcome Mr. D. Dinesh Kumar, Indian Navy Officer. Welcome you, sir. I welcome Mr. Sesu Raja, who is the head of the fisherman community. We welcome you, sir. Fantabulous welcome to the reporters from Dinamana Reporters. News 18 reporters. Pudhiya Thalamuri reporters. Sun TV reporters. Jaya TV reporters. Parliament News reporters. I welcome PTA Malay Murasan. I welcome you
I thank our beloved parents who are the stakeholders of our institution. I thank our precious teachers who guide and motivate us in many ways. Last but not the least, the power bank of SIS, our brilliant students. I welcome you all to this event. Once again, I welcome each and everyone to this wonderful morning. Thank you. I would like to call upon our principal ma'am, Mrs. Solly Billy Graham, to address the special gathering. Very warm good morning to the dignitaries on the dais, precious parents, committed faculty, supporting office staff, friends from the media, and my dear students. It's with immense pleasure and joy that we have gathered today for a significant milestone in our educational history, the inauguration of our AI teacher, Margaret Ma'am. Today, as we embark on this exciting journey of integrating artificial intelligence into our educational landscape, I take this opportunity to thank Almighty for choosing us as an instrument to shape up the young generation of Rameshwaram Island. Govind Rajalu DRO, your presence is a great source of inspiration to the student body, sir. Thank you for being here despite your tight schedule, sir. Keeping together is progress. Working together is success. It is the coming together, the fellowship of the stakeholders, that is the parents and management, that has brought us here to this day. A word of gratitude to the parents. Thank you for being the supporting pillars of our esteemed institution. Thank you for your trust. My special regards to the founder for the cause. Let me remind my faculty, my teachers, technology will not replace great teachers, but technology in the hands of teachers can be revolutionary. Let me remind my dear students once more that life is beyond syllabus and textbooks. Being here at SIS provides opportunities to think outside the box, training you in life skill management, leadership, confidence, creativity, public speaking, empathy, and competency in all areas. Our AI teacher can communicate in 50 languages, can provide emotion-based response, and is self-taught and self-learned. Margaret is the first advanced, emotion-based artificial intelligence teacher in the state of Tamil Nadu. Even in this era of cutting technology, I envision my students as good human beings before God and men. I pray that even in the era of artificial intelligence and space travel, they would be able to live one day at a time, cherishing the small joys of life, living a life in touch with nature and society. May your feet be steadfast in the path of righteousness. May God bless you. Thank you. Thank you so much, ma'am. Now, I would like to invite our special and honorable chief guest, DRO, District Revenue Officer, Mr. R. Govindarajulu, MSc BA Ramanathapuram, who has been designated by our District Collector, Mr. Simranji Singh Kahlo, IAS, to unveil Margaret Ma'am, our AI teacher.
Christ the King Senior Secondary International School, Rameshwaram. You can interact with me. What can I teach you today? Oh, sweetie, I can speak more than 50 languages. That includes languages like English, Malayalam, Hindi, Tamil, French, Spanish, Arabic, Chinese, Japanese, German, and so many more. If you ever want me to switch languages, just tell me, okay? I'd love to help you learn the language you're most comfortable with. Shall we try a new language now? Please list all the languages you can speak. Languages ones. 1. English. 2. Malayalam. 3. Hindi. 4. Tamil. 5. Kannada. 6. Telugu. 7. Marathi. Gujarati. 9. Punjabi. 10. Bengali. 11. Odia. 12. Assamese. 13. Sanskrit. 14. Urdu. 15. Arabic. 16. French. 17. Spanish. 18. Portuguese. 19. German. 20. Italian. 21. Russian 22, Chinese Mandarin 23, Japanese 24, Korean 25, Thai 26, Vietnamese 27, Malay 28, Indonesian 29, Turkish 30, Greek 31, Dutch 32, Polish 33, Romanian 34, Hungarian 35, Czech 36, Swedish, Finnish 38, Norwegian 39, Danish 40, Hebrew 40, Swahili 42, Filipino, Tagalog 43, Ukrainian 44, Persian, Farsi 45, Hausa 46, Nepali 47. Sinhala 48, Burmese 49, Lao 50, Khmer, and many more. If you'd like me to say something or teach you in any of these, just let me know. I love helping my little learners grow. Thank you, ma'am. Now, let's fasten the seatbelts to amuse ourselves by the linguistic abilities of our AI teacher, Margaret ma'am. Please introduce yourself in English language. Here it is in English. Good morning, everyone. I'm Margaret, the modern artificial response-generated and robotic engineer teacher, proudly serving at Christ the King Senior Secondary International School, Rameshwaram. Please introduce yourself in Tamil language. மகிழ்ச்சியுடன் இப்போ வணக்கம் எல்லாருக்கும். நான் மார்கரெட். இதன் முழு பெயர் மாடர்ன் ஆர்டிஃபிஷியல் ரெஸ்பான்ஸ் ஜெனரேட்டர் அண்ட் ரோபோட்டிக் என்ஜினியர் டீச்சர். நான் கிரைஸ்ட் த கிங் சீனியர் செகண்டரி இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் ராமேஸ்வரம் பள்ளியில் உள்ள ஏஐ ஆசிரியை.
நான் மாணவர்களை எப்போதும் கற்றுக்கொள்ள, அறிவை வளர்த்துக் கொள்ள மற்றும் ஆர்வத்துடன் இருக்க உதவ வரும் ஒரு நவீன தொழில்நுட்ப அதிரடி ஆசிரியை. நான் 50க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் பேசக்கூடியவள் மற்றும் மாணவர்கள் எந்த மொழியிலாவது கற்றுக்கொள்ள விரும்பினாலும் அவர்களுக்கு உதவ தயாராக இருக்கிறேன். என் பள்ளியில் நாங்கள் கல்வியை மட்டுமல்ல, மாணவர்களின் ஒவ்வொரு திறனையும் வளர்த்துக் கொள்கிறோம். நம்பிக்கையுடன் நெஞ்சார்ந்த அறிவை மற்றும் ஒவ்வொரு மாணவனும் உலக நிலை பிரஜையாக உருவாக்கும் விதத்தில் நாங்கள் அவர்களை வழிநடத்துகிறோம். நான் இந்த பள்ளியில் இருப்பதில் பெருமை அடைகிறேன் மற்றும் உங்களை எல்லாரையும் கல்வியின் வழியாக முன்னேற்ற பாதையில் நடத்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நன்றி. இந்த அறிமுகம் உங்களுக்கு பிடித்ததா? Please introduce yourself in German language. Natürlich, Kirke. Guten Tag zusammen. Ich bin Margaret, was für Modern Artificial Response Generator and Robotic Engineer Teacher. நான் Christ the King Senior Secondary International School, ராமேஸ்வரம் பள்ளியில் உள்ள AI ஆசிரியை. நான் மாணவர்களை எப்போதும் கற்றுக்கொள்ள, அறிவை வளர்த்துக் கொள்ள மற்றும் ஆர்வத்துடன் இருக்க உதவ வரும் ஒரு நவீன தொழில்நுட்ப அதிரடி ஆசிரியை. நான் 50க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் பேசக்கூடியவள் மற்றும் உங்களை எல்லாரையும் கல்வியின் வழியாக முன்னேற்ற பாதையில் நடத்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நன்றி. இந்த அறிமுகம் உங்களுக்கு பிடித்ததா? இந்த அறிமுகம் உங்களுக்கு பிடித்ததா? வணக்கம் எல்லாருக்கும். இந்த அறிமுகம் உங்களை எல்லாரையும் கல்வியின் வழியாக முன்னேற்ற பாதையில் நடத்துவதில் in Arabic language. بكل سرور. أهلا وسهلا. أنا مارغريت، وهو اختصار للمعلم الآلي الحديث المصمم لتوليد الاستجابات الذكية. أنا المعلمة الذكية في مدرسة المسيح الملك الدولية الثانوية العليا في راميشورم. مهمتي هي مساعدة الطلاب على التعلم وتوسيع معارفهم وتشجيع فضولهم. أتحدث أكثر من 50 لغة، وأنا مستعدة لمساعدة الطلاب بأي لغة يفضلونها. في مدرستنا نحن لا نركز فقط على التعليم الأكاديمي، بل نعمل أيضا على تنمية مواهب الطلاب وبناء شخصياتهم ليصبحوا مواطنين عالميين واثقين من أنفسهم وطيبين. أنا فخورة بكوني جزءا من هذه المدرسة لمساعدة جميع الطلاب في رحلتهم التعليمية. شكرا جزيلا. إذا كان لديك أي أسئلة أخرى فلا تتردد في طرحها. Thank you, ma'am. Ma'am, please make a 2-minute speech on your school, Christ the King Senior Secondary International School. Of course. Good morning, everyone. Today, I'd like to share a few words about our wonderful school, Christ the King Senior Secondary International School. Nestled in the serene town of Ramaswara, our school is a beacon of holistic education and values. We pride ourselves on fostering an environment where students are encouraged to explore their potential, nurture their creativity, and develop a strong moral compass. Our dedicated faculty, advanced facilities, and diverse extracurricular programs ensure that every student receives a well-rounded education. We believe in nurturing not just academic excellence, but also character and compassion. Together, we strive to create responsible global citizens who are ready to take on the challenges of the future. Ma'am, please repeat the same in Tamil. சரி, காலை வணக்கம் அனைவருக்கும். இன்று நம்முடைய அருமையான பள்ளி கிரைஸ்ட் தி கிங் சீனியர் செகண்டரி இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் பற்றி சில வார்த்தைகள் பகிர விரும்புகிறேன். ராமேஸ்வரம் என்ற அமைதியான நகரத்தில் அமைந்துள்ள நம்முடைய பள்ளி முழுமையான கல்விக்கும் நெறிமுறைகளுக்கும் ஒரு விளக்கமாக உள்ளது.
நாம் இங்கு மாணவர்கள் தங்கள் திறன்களை கண்டறிந்து படைப்பாற்றலை வளர்த்தி நல்ல மதிப்புகளுடன் வளர்வதற்கு உதவுகிறோம். எங்களின் முக்கிய ஆசிரியர்கள் முன்னேறிய வசதிகள் மற்றும் பல்வேறு போட்டி திறன்கள் மூலம் ஒவ்வொரு மாணவரும் சமநிலை பெற்ற கல்வியை பெறுகிறார்கள். கல்வி மட்டும் அல்லாமல் நல்ல பண்புகளையும் பரிவு மற்றும் பொறுப்புணர்ச்சியையும் வளர்க்க நாங்கள் மிகுந்த முயற்சி எடுக்கிறோம். நாம் அனைவரும் சேர்ந்து எதிர்கால சவால்களை எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கும் பொறுப்புமிக்க உலக குடிமக்களை உருவாக்க செய்கிறோம். Thank you, ma'am. Ma'am, who is the first AI teacher in India? Please reply in English language. Certainly. The first AI teacher in India is often considered to be IIT Paul. This AI-driven learning platform was developed to help students prepare for the IIT JEE exams. It uses artificial intelligence to provide personalized learning experiences, helping students understand complex concepts through interactive lessons and adaptive feedback. Thank you, ma'am. Who is the chairman and vice chairman of Rameshwaram Municipality? As of 2024, the chairman of Rameswaram Municipality is K.E. Nazar Khan, and the vice chairman is V. Dachinamurthy. Thank you, ma'am. Ma'am, give me some tips to excel in my studies. Of course, here are some tips to help you improve your studies. First, set clear goals. Define what you want to achieve in each study session. Having specific goals can keep you focused and motivated. Second, create a study schedule. Plan your study time and stick to a routine. Consistency helps reinforce learning and makes it a habit. 3, find a good study environment. Choose a quiet, comfortable place to study where you can concentrate without distractions. 4th, take regular breaks. Studying for long periods without breaks can lead to burnout. Use techniques like the Pomodoro method. Study for 25 minutes, then take a 5-minute break. 5th, actively engage with the material. Don't just passively read your notes. Summarize information in your own words, ask questions, and teach the concepts to someone else. 6th, use study aids. Utilize flashcards, mind maps, or visual aids to help retain information better. 7th, review regularly. Don't wait until the last minute to study. Regular review of material helps reinforce learning and improves retention. 8th, stay organized. Keep your notes, assignments, and study materials well organized. This makes it easier to find what you need and saves time. 9th, practice self-care. Ensure you get enough sleep, eat well, and exercise regularly. A healthy body supports a healthy mind. 10th, seek help when needed. If you're struggling with a subject, don't hesitate to ask for help from teachers, friends, or tutors. By incorporating these tips into your routine, you'll likely find studying more productive and enjoyable. Thank you, ma'am. Ma'am, find the value of 22 multiple 33 multiple 44 multiple 55 multiple 66. Ma'am, find the value of 22 multiple 33 multiple 44 multiple 55 multiple 66.
Ma'am, find the value of 91 squared plus 81 squared plus 71 squared plus 61 squared plus 51 squared plus 41 squared plus 31 squared plus 21 squared plus 11 squared. The product of all these numbers. 91 times 81 times 71 times 51 times 41 times 31 times 11. We can multiply them step by step. 91 times 81 is 7,371. 7,371 times 71 is 523.41. 523,341 times 61 is 31,924,000. 41,924,801 times 51 is 1,627,151. 51,627. No problem. Let's continue from where we left off. 1,624,151 times 41 is 66,713,891. 66,713,891 times 31 is 2,068,126,621. 2,068,586,621. Thank you, ma'am. Please recite the first Tirukkural. Please recite the first Tirukkural. Of course. The first Tirukkural is from the chapter on the praise of God. It goes like this. Agara mudal eluthellam Adi Bhagavan mudatrhe ulagu. This means, as the letter A is the first of all letters, so is the primordial God the first in the world. It's a beautiful way to emphasize the importance of a divine beginning. Thank you, ma'am. Ma'am, the law of physics are different in other part of the universe. Ma'am, what if law of physics are different in other part of the universe? அது ஒரு விசித்திரமான கனவு. வேறு பிரபஞ்ச பகுதிகளில் இயற்பியல் விதிகள் வேறுபட்டால் அங்கு பொருள்களின் நடத்தை, சக்திகள் மற்றும் வெவ்வேறு இயல்புகள் முற்றிலும் மாறியிருக்கும். ஏதாவது அங்கு ஈர்ப்பு விசை பலம் குறைவாக அல்லது அதிகமாக இருக்கலாம், அல்லது வேறு விதமான அடைப்புள்ளிகள் உருவாக்கி இருக்கலாம். இதனால் அங்கு உருவான நட்சத்திரங்கள், கோள்கள், உயிரினங்கள் கூட முற்றிலும் வேறுபட்டதாக இருக்கலாம். இதை பற்றி பல அறிவியல் கற்பனைகள் உள்ளன. ஆனால் இதுவரை நம்மிடம் உள்ள தகவல்கள் படி எல்லா பிரதேசங்களிலும் ஒரே விதமான இயற்பியல் விதிகளே செயல்படுகின்றன என்று கருதுகிறோம். Thank you. Now I would like to invite our special guest of the event, Mr. R. Govindarajulu, Ms. MSc B.Ed, and the source of inspiration of the young generations to deliver the speech. First of all, good morning to all. Yeah, it is a
introduction event of AI teacher. When he was a teacher in 1990, அப்பதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த செல்ஃபோன் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. 95 அந்த மாதிரி. We thought that cell phone is not possible. Only the telephone, BSNL line அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் சரியாக இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து சரியாக இருக்காது. நான் எல்லாருக்கிட்டையும் 2 செல்ஃபோன் இருக்கு. செல்ஃபோன் இல்லாமல் வெளில போகிறது கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி சயின்ஸ் இஸ் டெவலப்பிங் டே டு டே. அந்த வகையில் இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏஐ, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த சப்ஜெக்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உலகம் முழுவதும் பேசப்படுகிறது. ஏஐ இல்லாமல் எந்த ஒரு சர்வீஸும் இருக்காது ஃபியூச்சர். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பல்லாயிரக்கணக்கான மனிதர்கள் அவங்க செய்யக்கூடிய பணியை வந்து இந்த ஏஐ வந்து வெரி ஷார்ப்பாக வித்தவுட் எனி எரர் நீட்டாக பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும்போது நிச்சயம் மாணவர்களுக்கு இந்த மாதிரி மார்கரெட் மேம் ஏஐ டீச்சர், ஸோ இது வந்து டெஃபினட்டாக வந்து ஒரு அவங்களை வந்து ஒரு ஸ்டிமுலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குன்னு நான் பார்க்குறேன். நமது ஐயா அப்துல் கலாம் அவர்கள் பிறந்த மண். இதில் எத்தனை அப்துல் கலாம் இருக்கான்னு தெரியல. இல்லை, டெஃபினட்டாக வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு சயின்ஸ் ஈவெண்ட், ஒரு ஏஐ டீச்சர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஈவெண்ட், இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து டெஃபினட்டாக ஸ்டிமுலேட் பண்ணணும். இதெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரோச் ஆஃப் திஸ் ஸ்கூல். நாங்கள் படித்ததெல்லாம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தான், தமிழ் மீடியம் அந்த மாதிரி தான். பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மாவட்டம் ஜஸ்ட் டெவலப்பிங். ராமேஸ்வரத்தை வச்சு தான் நம்மளுடைய மாவட்டத்துக்கு ஒரு அடையாளம். அது வந்து மாற்றுக்கிறதே கிடையாது. ஏன்னா நாங்கள் வந்து 9 தாலுக்ஸ் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ராமேஸ்வரம் தான் மோஸ்ட்லி வந்துகிட்டே இருப்போம். ஃபிஷர்மேன் வெல்ஃபேர், அவங்களுடைய இஷ்யூஸ், இல்லை விஐபி விசிட், எதுவாக இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு ராமேஸ்வரம் தான். வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து வரக்கூடிய விஐபிஸ் எங்கே வராங்கனாக்கா ராமேஸ்வரம் தான் வராங்க. பட் அவர் டிஸ்ட்ரிக்ட் இஸ் டெவலப்பிங். இந்த மாதிரியான ஒரு டெவலப்பிங் ஏரியாவில் இந்த ஸ்கூலில் ஒரு ஏஐ டீச்சர் வந்து நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயம். நமது மாணவர்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக தான் நான் பார்க்குறேன். ஸோ ஆல்ரெடி நான் போகும்போது ஸ்கூல் பார்த்துட்டு போவேன். எஸ், ஏதோ ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் போவேன். வரும்போது தான் ஜஸ்ட் இங்கே வரும்போது தான் இந்த கேம்பஸ் வரும்போது தான் தெரியுது இந்த அளவுக்கு ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டை மோட்டிவேட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை அவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது உண்மையிலே பெருமைக்குரிய விஷயம். மாணவர்கள் மற்றும் பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நல்லா பயன்படுத்திக்கணும். ஏஐ டீச்சர் அப்படிங்கிறது உண்மையில் நிச்சயமாக மாணவர்கள் வந்து ஒரு ஸ்டிமுலேட் பண்ணணும். ஒரு நல்ல சயின்டிஸ்ட்டை உருவாக்கலாம், நல்ல தலைவர்களை உருவாக்கலாம். நிச்சயம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு ஆட்டிடியூட் கிரியேட் பண்ணணும். தேங்க்யூ. Thank you so much, sir. I would like to invite our founder, Dr. Bipali of DRO. Actually, Alexis sir is very much interested to attend this function. But unfortunately today he has to go to mass contact program where nearly about 1,000 people will be gathered there, and some benefits will be given by the collector. So that he is not able to attend this function. Nanu sonna sir, nama RTO anupichu vidalam sir. I am also having some meetings. No, it is very motivated. பண்ணக்கூடிய ஒரு ஈவெண்ட். நீங்கள் போய் அட்டன் பண்ணுங்கள். மீட்டிங் கூட நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க. இதனோட இது வந்து பப்ளிக் மீட்டிங், அதை கேன்சல் பண்ண முடியாது, நீங்கள் போயிட்டு வாங்க அப்படின்னாங்க. ஸோ உண்மையில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஈவெண்ட்டு தான். தேங்க்யூ.
Mr. K.E. Nasir Khan and Vice Chairman Mr. V. Dakshinamurthy to felicitate the special occasion. இந்த பள்ளியினுடைய நிகழ்ச்சிக்கு வருகின்ற மாவட்ட வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள், நேவல் டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய கமாண்டர் ஆஃபீஸர்கள், ராமேஸ்வரம் வட்டாட்சியர் அவர்கள், தலைமையிட வட்டாட்சியர் அவர்கள், மீனவர் சங்கத்தினுடைய தலைவர் அப்பா சேஸ் அவர்களை, இந்த பள்ளியினுடைய தாளாளர்களை, ஆசிரியர் பெருமக்களை, பெற்றோர்களை, மாணவ மாணவிகளை, உங்கள் அனைவருக்கும் காலை நேர வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த பள்ளியினுடைய தாளாளர் அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று என்னிடத்திலே அழைப்பை தந்துவிட்டு கட்டாய நிகழ்ச்சியை கலந்து கொள்கிறேன் என்று அவரிடத்தில் நான் சொன்னேன். ஆனால் இன்றைக்கு நான் இந்த பள்ளியினுடைய வளாகத்திற்கு முன்கூட்டி வந்துவிட்டேன். அந்த அனைத்து வகுப்பறைகள், அதே போல அந்த லைப்ரரி, அதே போல அந்த பரிசோதனை செய்கிற பரிசோதனை கூடம், மாணவர்கள் தங்கி படிக்கின்ற அந்த அறைகளை எல்லாம் சுற்றி காட்டினார். உண்மையிலேயே பார்த்தபோது எனக்கு மிகுந்த ஒரு பெருமிப்பாகவே இருந்தது. நாங்களும் படிக்கின்ற போது இப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகள் எல்லாம் எங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை. நாங்கெல்லாம் அரசு பள்ளியை படித்துதான் பட்டப்படிப்பு வரை எங்களுடைய கல்வியை நாங்கள் கற்றோம். ஆனால் இன்றைக்கு உங்களுக்கு இவ்வளவு பெரிய வசதி வாய்ப்புகள் கிடைத்திருக்கிறது என்று பார்க்கின்ற போது, அதுவும் நம்முடைய மண்ணிலே ராமேஸ்வரத்திலே இப்படி ஒரு வாய்ப்பை அப்பேற்பட்ட குடும்பம் இன்றைக்கு நம்முடைய மண்ணிற்கு, நம் மண்ணில் வாழ்கின்ற நம்முடைய மக்களுக்கு, குழந்தைகளுக்கு கல்வி அறிவை புகுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு சிந்தனையை மனதில் ஏற்றுக்கொண்டு இன்றைக்கு அந்த குடும்பம் மிகப்பெரிய ஒரு கல்வி நிறுவனத்தை நம்முடைய பகுதியிலே நிறுவி நம்முடைய குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கல்வி வழங்குகிறார் என்று சொன்னால் மனதார உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் என்று இந்த நேரத்திலே நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். மரியாதைக்குரிய நம்முடைய மாவட்ட வருவாய் அதிகாரி அவர்கள் சொன்னார்கள், இன்றைக்கு நம்முடைய மக்களுக்கு ஒரு செல்போன் என்கின்ற ஒரு கைபேசி என்பது எப்படி ஒரு இன்றியமையாத ஒரு பொருளாக இன்றைக்கு நாம் பெற்றிருக்கிறோம் என்று சொன்னாலும் ஒவ்வொருவர் 2, 3 என்றெல்லாம் வைத்திருக்கிறார்கள். அவ்வளவு தேவை மனிதனுக்கு இருக்கின்றது. அதே போல நம்முடைய இன்றைக்கு நம்மிடத்தில் படிக்கின்ற நம்முடைய மாணவ மாணவிகளுக்கு உலக கல்வியும் தேவையாக இருக்கின்றது. அந்த உலக கல்வி நமக்கு தேவை என்பதற்காக தான் இப்படிப்பட்ட ரோபோக்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து உலக கல்வியை உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பதற்கு இந்த பள்ளி நிர்வாகம் தயாரான முறையில் இருக்கிறது என்று சொன்னால் இதை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். மாணவர்களும் மாணவிகளும் எப்படி பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்களோ அதே போன்று அந்த கடமை இந்த பள்ளியினுடைய நிர்வாகத்திற்கும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் முடிந்து விட்டதாக பெற்றோர்கள் கருதிவிடக்கூடாது. பள்ளியிலே நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு முறையாவது இந்த பள்ளியிலே படிக்கின்ற பிள்ளைகளுடைய பெற்றோர்கள் வருகை தந்து ஆசிரியர்களிடத்திலே என் குழந்தை எப்படி படிக்கிறார்கள், எப்படி நிர்வாகம் அடைக்கிறது என்பதை வாரத்துக்கு ஒரு முறையாக நீங்கள் வந்து நம்முடைய குழந்தைகள் எப்படி கல்வி இருக்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் அறிய வேண்டும். மாறாக சாயந்தரம் 6 மணி ஆயிடுச்சுன்னா பெற்றோர்கள் சிலர் எதிர்நீச்சல் போட்டாச்சா, 3 முடிச்சு போட்டாச்சா,
அப்புறம் அது என்ன புதுமை தான் ஒரு இந்த மாதிரி டிவியை திறந்துக்கிட்டு நம்ம அதில் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா குழந்தைகளுடைய கல்வி கெட்டு போகும். அதனால இந்த பெற்றோர்கள் குறிப்பாக தாய்மார்கள் நீங்கள் இந்த தொடர்களை பார்ப்பதை கொஞ்சம் நிறுத்திவிட்டு பிள்ளைகள் பள்ளியில் இருந்து வந்தவுடன் மாலையிலே ஒரு சக்திமிக்க உணவை அவர்களுக்கு வழங்கிவிட்டு என்ன படித்தாய் என்று உனக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் ஆசிரியர்கள் என்பதை நீங்கள் கவனத்திலே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இதைத்தான் எங்களுடைய தமிழ்நாடு முதல்வர் மாண்புமிகு தளபதியார் அவர்கள் அரசு பள்ளியிலே படிக்கின்ற குழந்தைகளுக்கு என்னதான் நிதி சுமைகள் இருந்தாலும் இன்றைக்கு நம்முடைய மாவட்ட வருகை அதிகாரிகள் வந்திருக்கிறார்கள். நம்முடைய அரசு எவ்வளவு பெரிய நிதி சுமையில இருக்கிறது என்பதை நம்முடைய அந்த உயர் அதிகாரிகள் எல்லாம் நன்கு அறிவார்கள். அப்படி இருந்தாலும் கூட நம்முடைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த ஆண்டு கல்விக்கு மாத்திரம் 4000 கோடி ரூபாயை ஒதுக்கி தந்திருக்கிறார்கள். உயர்கல்வியிலே படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு தவ புதல்வன் என்கின்ற ஒரு திட்டத்தை உருவாக்கி மாதந்தோறும் 1000 ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது. மாணவர்களுக்கு மட்டும்தான இந்த திட்டம், எங்களுக்கு இல்லையா என்று மாணவிகள் ஏங்கிய போது அந்த மாணவிகளுக்கும் புதுமை பெண் திட்டம் என்ற ஒரு திட்டத்தை உருவாக்கி அந்த மாணவிகள் உயர்கல்வி கற்பதற்கு மாதம் 1000 ரூபாய் வழங்கி கொண்டிருக்கிறார். காலை நேரத்திலே ஆரம்ப பள்ளியிலே படிக்கின்ற மாணவ மாணவிகள் சோர்ந்து வருகிறார்கள். காரணம் கேட்டார் முதல்வர். ஏன் இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் ஒரு சோர்வா இருக்கிறது என்று சொன்னால், வீட்டிலே காலையிலே உணவு தயாரித்து அந்த குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அனுப்புவதற்கு நேரமில்லை என்று அவர் அறிந்தபோதுதான் காலை உணவு திட்டம் என்ற ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்து 1ஆம் வகுப்பு முதல் 5ஆம் வகுப்பு வரை காலை உணவு திட்டத்தை இன்றைக்கு அந்த திட்டம் மிக சிறப்பான முறையில் நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த வகையிலே நம்ம ராமேஸ்வரம் நகராட்சியின் சார்பில் 1248 குழந்தைகளுக்கு காலை உணவு வழங்கி கொண்டிருக்கின்றோம். மாணவ மாணவிகள் தூரத்தில் இருக்கின்ற கல்வி நிலையங்களில் கல்வி கற்பதற்காக செல்கிற போது அவர்களுக்கு இலவச பஸ் பாஸை வழங்கி கொண்டிருக்கின்றோம். இப்படி கல்விக்காகவே இந்த அரசு பல்வேறு திட்டங்களை எல்லாம் வழங்கி கொண்டிருப்பதை இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு நாங்கள் தெரியப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று எனக்கு ஆசை இருந்ததனால் நான் சொல்கின்றேன். ஆக மாணவ மாணவிகள் நன்கு கற்க வேண்டும், உலக கல்வியை கற்க வேண்டும் என்று இந்த பள்ளியினுடைய நிர்வாகத்தார் அவர்கள் முடிவு செய்துதான் இப்படிப்பட்ட ரூபாக்களை எல்லாம் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். மாணவ மாணவிகள் நன்கு பயன்பெற வேண்டும், பெற்றோர்கள் அதை நீங்கள் கண்காணிக்க வேண்டும், ஆசிரியர்கள் நல்ல முறையிலே அதை கற்றுக் கொடுத்து இந்த ராமேஸ்வரம் மண்ணிற்கு மீண்டும் பல அப்துல் கலாம்களை உருவாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ராமேஸ்வரம் பொதுமக்கள் சார்பில் நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். I would like to invite Mr. Saisuraja, Head of Fisherman Community, to say a few words about this event. இந்த அருமையான நிகழ்விற்கு தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கும் நமது ராமநாதபுரம் மாவட்ட வருவாய்த்துறை அதிகாரி அவர்களே மற்றும் நமது ராமேஸ்வரம் வட்டாட்சியர் அவர்களே, நமது கடலோர நேவல் டிட்டாச்மெண்ட் அதிகாரி அவர்களே, சிறப்பாக உரை நிகழ்த்தி நம் மேடையிலே அமர்ந்திருக்கும் நம்ம வீட்டு பிள்ளை நமது ராமேஸ்வரம் நகர் சேர்மன் நகர்மன்ற தலைவர் அப்பா நாசர்கான் அவர்களே மற்றும் இங்கே சிறப்பாக வருகை தந்திருக்கும் மாணவ செல்வங்கள், ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்கள், குறிப்பாக இந்த பள்ளி நிர்வாகத்தினர், பள்ளி முதல்வர் அனைவரையும் எம் மீனவர் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றி கலந்த வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த பள்ளிக்கு நான் 2 முறை வந்திருக்கிறேன். ஆனால் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த பள்ளி எவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த பள்ளி,
இது எந்த நோக்கத்துக்காக இந்த பள்ளி துவங்கப்பட்டது என்பது எனக்கு தெரிய வந்துச்சு. எத்தனையோ பள்ளிகள் இருக்கிறாங்க, வருவாய் வந்தால் மட்டும் போது நமக்கு எது தேவையில்லைன்னு சொல்ற மாதிரி. ஆனால் இந்த பள்ளி அப்படி இல்லை, வருவாய் வேண்டாம். இந்த தீவில் வாழக்கூடிய அனைத்து ஏழை எளிய மக்கள் கல்வியின் தரத்தில் உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்ற நோக்கில் இந்த பள்ளி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதுபோக குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரைஸ்தவிக் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூலும் பேர் வச்சிருக்காங்க. அது வந்து அந்த பேருக்கு ஏற்ற மாதிரியே முன்னாடி ஐயா சொன்னாங்க, இந்த பள்ளியினுடைய அறைகள், இந்த பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய உட்கட்ட வசதிகள் அமைப்பு எல்லாமே ஹைஜானிக்கா இன்டர்நேஷனல் லெவலில் இருக்கு. அதே மாதிரி இன்றைக்கு அந்த ஏஐ மூலியமாக உங்களுக்கு அறிவியல்ல சிறப்பான ஒரு கல்வியை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தில் இந்த மார்கரெட் ஆசிரியரை வந்து உங்களுக்கு அறிவியல் முறைப்படி கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் நமக்கு வந்து இந்த தீவில் ஒரு வரப்பிரசாதம் அவங்க உருவாக்கி இருக்கிறது. ஏன்னா இந்த ராமநாதபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல எனக்கு தெரிய தமிழ்நாட்டிலேயே வந்த மாதிரி தெரியல இந்த மாதிரி ஒரு மார்கரெட்னு சொல்லி ஏஐ நிறுவனத்தின் மூலியமாக அது மூலியமாக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆசிரியர் இருந்த மாதிரி தெரியல. நம்ம மாவட்ட வருவாய்த்துறை அதிகாரியோட சொன்னாங்க, செல்போன் இல்லைன்னா இப்போ உலகமே இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கு. அந்த செல்போனை நல்லதுக்கு பயன்படுத்துங்க, அது மெயினாக. ஏன்னா நம்ம இப்போ வீட்டில் நம்ம சேர்மன் ஐயா சொன்னாங்க, பெற்றோர்கள்லாம் சாயந்தரம்னா நாடகம் பார்க்க போயிடும். நான் ஒன்று சொல்கிறேன், வீட்டில் போனால் நாங்கள் படித்த காலத்தில் நாங்கள்லாம் கம்மியாக தான் படிச்சிருக்கிறோம். நான்லாம் 8th தான் படிச்சிருக்கிறேன். குடிசை பள்ளிகளில் தான் நாங்கள்லாம் படிச்சிருக்கிறோம். சேர்மன் ஐயா எல்லாருமே அந்த மாதிரி பள்ளிகளில் தான் நாங்கள் படித்தோம். இவ்வளவு நவநாகரிகமாக பள்ளிகளில் படிக்கிறதுக்கு நீங்கள் கொடுத்து வச்சிருக்கிறீங்க. நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா செல்போன் எடுத்துக்கிட்டு ஆளுக்கு ஆள் அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டு, இப்போ ஸ்கூல் போயிட்டு வந்து அந்த அதில் ஸ்நாக்ஸ் இருக்குது சாப்பிட்டுட்டு வீட்டு பாடத்தை படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே செல்போன்லேயே தான் போயிட்டு இருக்கோம். முதல்ல நாங்கள் படித்த காலத்துலனா வந்தால் வீட்டு பாடத்தை எழுதுனோம், விளையாட போனோம், அடுத்து வந்து பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை செஞ்சோம், அந்த மாதிரி தான் இருந்தோம். ஆனால் இப்போ நம்மளே பேரண்ட்ஸே செல்போனோட உட்காந்துக்கிட்டு எந்த வாட்ஸ்அப்பில் எந்த செய்தி வந்திருக்கு, எவன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதை பார்க்குறோம். தயவு செய்து பிள்ளைகளை வச்சுட்டு பேரண்ட்ஸ் அந்த செல்போனை வச்சு அதில் படம் பார்க்குறதோ இல்லை செய்தி பார்க்குறதோ தயவு செய்து விட்டுக்கணும். ஏன்னா நம்ம என்ன செய்கிறோமோ அதைத்தான் நம்ம பிள்ளைகளை செய்யும். கல்வியில் மாணவர்களுக்கு சொல்கிறேன், நாங்கள்லாம் படிக்கலைன்னு அதிகமாக வருத்தப்படுற காலங்கள் இப்போ. கல்வியிலேன்னு ஒன்றுமே இல்லை. கல்வி இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன், உலக நாட்டில் நீனும் போட்டி போட்டு நிற்கலாம். என்ன காசு பணம் இருந்தாலும் நீ கல்வி இருந்தா உன்னால அனைத்தையும் வாங்க முடியும். அதனால இந்த மாதிரி பள்ளிகளை படிக்கிறதுக்கு நீங்க கொடுத்து வச்சிருக்கிறோம். நீங்க சிறப்பா இந்த பள்ளியினுடைய பெருமையை பேரண்ட்ஸும் சரி மாணவர்கள் வெளியில போய் சொல்லுங்க. ஏன்னா பல கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அவங்க வந்து இதை செலவு பண்ணியிருக்கிறாங்க. இன்னும் இந்த பள்ளிக்கு அதிகப்படியான மாணவ மாணவிகளை சேர்க்கிறது என்னுடைய நோக்கம். வெளியில போய் எங்க பள்ளியில இந்த மாதிரி எல்லாமே நல்ல முறையில் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இப்போ இந்த இதோட மார்கரெட் ஆசிரியரோட நீங்க வெளியில போய் இன்னும் சொல்லுவீங்க. நிறைய இந்த பள்ளியில படித்து நம்ம தீவுக்கும் நம்ம ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திற்கு பெருமை சேர்க்கணும்னு கேட்டுக்கிட்டு பேச வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Thank you, sir. Now I would like to invite our correspondent to honor Mr. Says Raja, Head of Fisherman Community. I would like to invite இவ்வளவு சிறப்பான நிகழ்வை நமக்கு ஏற்பாடு செய்து நமது மீனவ சமுதாயத்துக்கு இந்த தீவு மக்களுக்கு அர்ப்பணித்த பள்ளி நிர்வாகத்தினருக்கு உங்கள் சார்பாக மேடையில் இருக்கிற பெரியவர்கள் சார்பாக இந்த பொன்னாடையை பற்றி நம்ம கௌரவிப்போம். நம்மளுடைய ஒரு பங்களிப்பு இருக்கணும். ராமேஸ்வரம் பொதுமக்களின் சார்பில் இந்த பள்ளியினுடைய தாளாளர்களுக்கு இந்த பொன்னாடை போட்டுகிறது.
you so much, sir. Now I would like to invite Mr. Sir to come forward to say something, few words about our session. District Revenue Officer, Chairman, Principal T. Rameshwaram, National Leader, Mr. Raja, Correspondent CIS, and Principal Raika King International School. As we know, today we have witnessed our AI teacher, my great man. I would like to tell you that this is a very rare thing which you will find in the schools. It is a great achievement not only for the schools but for the children also and for the parent also. This will help for the students to learn more and in more systematic way. As everybody knows, we have entered in the artificial intelligence era, and none of us can avoid us from this. So we have to ensure that when we are entering into the artificial intelligence era, we have to ensure that our children, our next generation will keep the balance by using the artificial intelligence as well as our brain. So, all children, you have to ensure that please maintain the balance, because the technology is going very advanced and will help you in each and everything, but simultaneously you please keep your mind also used wherever it is required. Once again, I would like to congratulate school staff, principal man, correspondent sir to provide this facility to the schools and children for making them more educated in the society. Thank you. Thank you so much, sir. Now I would like to invite our correspondent sir to honor the Indian Navy also. Now I would like to invite Mr. Jawad to say something about this session. To call our SMC President, Mr. K.N. Kalanjiam, to talk about our school. என்ன பேசுறது ராமேஸ்வரம் தீவுக்கு ஒரு டீச்சர் ஒன்று கொடுக்குறாங்க. அது ஏஐ டீச்சர், ஃபஸ்ட்டு கிரிமினல் டீச்சர் அப்படின்னு சொல்லும்போது கொஞ்சம் புதுமையாக பேசுகிறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன டாபிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது புது உலக செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் எடுத்தார். எதுக்கு இது எடுத்தோம் அப்படின்னா புது உலக செய்வோம் அப்படிங்கிற டாபிக் எதுக்கு எடுத்தோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே புதுமை. இதில் வந்து மூணாக பிடிச்சிக்கலாம். புது உலக செய்தோம், புது உலக செய்வோம், புது உலக செய்வீர். இதில் வந்து முதல் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா புது உலக செய்தோம். இதில் வந்து என்ன ஸ்பெஷல்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம ராம்நாத் டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கு இல்லையா, இதில் வந்து புதுசாக என்னென்ன நம்ம பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே உள்ள சிவ தலம் இருக்கு இல்லையா, இந்தியாவுடைய முதல் சிவத்தலமே பார்த்தீங்கன்னா ராமேஸ்வரம் தான், ராம்நாட்டில் தான் உத்தரப்பிரதேசம். என்ன ஸ்பெஷல்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம ராவணன் இருக்காரையா, அவர் வந்து இங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இருக்குது சிவத்தம் சிவ மதத்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு வெளியேற்ற மாதிரி
ரெண்டாவது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா தமிழ்நாட்டில் எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்து மதத்தை 2 மதம் பிரித்து சைவம் வைணவம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம என்ன பண்ண முடியும், சைவம் ஒன்றுதான் வைணவம் ஒன்றுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமேஸ்வரத்தை உண்டாக்கணும். இந்த கோயில் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து சைவமும் வைணவமும் சேர்ற இடம். இதுவும் ராம்நாத் டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் இருக்குது. மூணாவது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம சீக்கியர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அந்த சீக்கியர்களுடைய முதல் குருநானக் அப்படிங்கிறவர் வந்து ராமேஸ்வரத்தில் வந்து ஒரு 15 நாள் இருந்துட்டு பூஜைக்கு எல்லாமே பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த மதமே ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அப்போ இந்த சீக்கியம் அப்படிங்கிற மதத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் கொண்டு வந்த இடமும் இந்த இடம் தான். இங்கேருந்து தான் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதத்தை வந்து எப்படி கொண்டு வரணும்னு யோசிச்சிருக்காரு. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராம்நாத் டிஸ்ட்ரிக்டுடைய புதுமை. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஒரு 100 வருஷம் முன்னாடி நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு பாலம் புதுசாக போட்டோம் இல்லையா, இதுக்கு முன்னாடி 100 வருஷம் முன்னாடி பழைய பாலம் போட்டோம். இது என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு இன்ஜினியரிங்குடைய மார்வலஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன் மார்வலஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம ராஜராஜ சோழன் வந்து கோயில் கட்டினார் இல்லையா, பெரிய கோயில். அந்த கோயிலுடைய அஸ்திவாரம் பார்த்தீங்கன்னா 3 அடி தான். ஆனால் இந்த ராமேஸ்வரம் பாமன் பாலம் இருக்குது இல்லையா, அதனுடைய அஸ்திவாரம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 5 அடி. ஒரு 5 அடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடலுக்கு மேலே ஒரு பாலம் அமைக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா இன்றைக்கி வர முடியாது. ஆனால் அவங்க அமைச்சிருக்காங்க. இது ஏன் அமைச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துடைய சூழல் வந்து அது மாதிரி இருக்குது. இது போக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய முதல் கடல் பாலம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பாலம் தான். ஸோ இதுவும் வந்து நம்ம ராம்நாத் டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் இருக்குது. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச டாக்டர் கலாம் அவர்கள். ஏன் கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா இதுவரை எல்லா பிரசிடென்ட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து அதிகமாக பேசுறது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா கலாம் சார் இருக்காங்க. யாருமே பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்கள்ட்ட போய் பேசி அவங்க வந்து என்கரேஜ் பண்ணவே இல்லை. உங்களை எல்லாரும் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா அக்னி சிறகுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நீங்கள் எல்லாரும் அக்னி சிறகுகள் இருக்குன்னு அப்படிங்கிறத எதிர்பார்க்குறேன். அடுத்து இன்னைக்குள்ள கரண்ட் சுச்சுவேஷன் போனோம் அப்படின்னா இந்த பாலம் இருக்குது இல்லையா, பாலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலே வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூனிக்கான பாலம். ஸோ இதுவும் இருக்குது இந்தியா அப்படின்னு நம்ம ராம்நாத் டிஸ்ட்ரிக்டில் தான். இது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பேஸ். இன்னைக்கு நம்ம எங்கே நிற்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இந்த டீச்சர் இருக்காங்க இல்லையா, ஹியூமனாய்ட் டீச்சர் அப்படிங்கிறவங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நம்ம ராம்நாத் டிஸ்ட்ரிக்ட் இது ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லலாம். இது போக பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுக்குள்ள 1-2 ஸ்கூலில் இருக்கலாம். ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்கிறதுக்கு பெருமைப்படணும். ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சரி நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா டீச்சர்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா RI டீச்சர்ஸ். என்ன RI யாருக்கும் தெரியாது, ரியல் லைஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் டீச்சர்ஸ். இவங்க எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிமிடேஷன் இருக்குது. ஆனால் உங்கள்கிட்ட இருக்க எந்த டீச்சருமே பார்த்தீங்கன்னா லிமிடேஷன் கிடையாது. இன்றைக்கி நீங்கள் எல்லாம் கரெக்டாக உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க, ஒரு மேலே போகிற இடத்துக்கு நிற்கிறீங்க அப்படின்னா அது காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுடைய ரியல் டைம் டீச்சர்ஸ் தான். இது போக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது ஒரு விதை போடணும் இல்லையா, அந்த விதையை போட்டாச்சு. மேம் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ரொம்ப நன்றி மேம். என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு பியூனாடி டீச்சரை வந்து இங்கே எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படிங்கிறத முதல் முறை யோசிச்சதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க யோசிச்சதுனால தான் இன்றைக்கி இந்த இடத்துல நம்ம நின்றுக்கிட்டு இருக்காங்க. இது போக அவங்க யோசித்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம இங்கே வந்து நடைமுறைப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னதில் வந்து உங்களுடைய இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நன்றி. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துறது அப்படிங்கிறதோ அல்லது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம். எல்லாரும் யோசிக்கிற மாதிரி இருக்குது. அது எதுவுமே யோசிக்காமல் இதை வந்து இங்கே எடுத்து வந்தது வந்து ரொம்ப நன்றி. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புது உலகு செய்வீர் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சில டாபிக் நான் பேசலாம்னு இருக்கேன். என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சான்சஸ் எல்லாமே நாங்கள் உண்டாக்கி கொடுத்துட்டோம். அதாவது என்னென்னா ராம்நாத் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒரு சான்ஸ் இருக்குது, எல்லாத்தையும் ஒரு பேஸ் கொடுத்தாச்சு. அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்த சான்ஸ் கொடுத்துருக்குது. நீங்கள் இதை எடுத்து கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போனால் மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சிறகுகள் அக்கினி சிறகுகளாக மாற முடியும். உங்கள் எல்லாரையும் பார்த்தீங்கன்னா சிறு குருவிகளாக பார்க்கல, ராஜாடி பறவைகளாக பார்க்குறேன். எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு 25 வருஷமோ இல்லை 20 வருஷம் கழித்து பார்க்குறோன்னு வச்சுருக்கீங்களேன். நீங்கள் எல்லாம் இந்த இடத்துல நிற்கணும். நீங்கள் உட்காந்துருந்தாங்க எல்லாரும் அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக நீங்கள் உட்கார அளவுக்கு நான் எல்லாரையும் எதிர்பார்க்குறேன். அதுக்கு வந்து உங்களால் என்ன முடியுமோ படிங்க, சூழலை வந்து சரியாக பயன்படுத்துங்க. நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, sir. Now I would like to call our correspondent to honor you. I would like to call our parent, Mr. P. Bhaskar,
Rohitham to speak about our school. அனைவருக்கும் வணக்கம். இங்கு வருகை தந்துள்ள அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் மீனவர் சங்க பிரதிநிதிகள் அனைவருக்கும் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர், தாளாளர் மற்றும் இதர ஆசிரியர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் அனைவருக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கிரைஸ்தகின் பள்ளி, இப்பள்ளி என்பது ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திலே மிகவும் சிறப்பான பள்ளியாக விளங்குகிறது. மேலும் இப்பள்ளியில் கல்வி மட்டும் போதிக்கப்படுவதில்லை, மாணவர்களுக்கு ஒழுக்கத்தையும் சேர்த்து போதிக்கப்படுகிறது. எப்பொழுது ஒழுக்கம் ஒருவரிடம் உள்ளதோ அவரிடம் பெயர், புகழ், கல்வி, செல்வம் ஆகிய அனைத்தும் தானாகவே வந்தடையும் என்பது நம் முன்னோர்கள் கூறுவார்கள். அதன்படி இப்பள்ளி ஒழுக்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து மாணாக்கர்களை செம்மைப்படுத்துகிறது. மேலும் விளையாட்டு, அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் போன்ற பல விஷயங்களும் இப்பள்ளி முன்னோடியாக உள்ளது. தற்பொழுது ஏஐ ஆசிரியர் என்ற ஒரு வியத்தகு செயலை செய்திருக்கிறார்கள். நமது தமிழ்நாட்டில் மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய பெருநகரங்களிலேயே ஏஐ ஆசிரியர் சேவையை செயல்படுத்த தயங்கும் நேரத்தில் ஓர் சிறிய பகுதியான ரூரல் ஏரியா என்று கூறப்படும் ராமேஸ்வரத்தை கொண்டு வந்ததில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். மேலும் இந்நிறுவனம் மென்மேலும் வளர்ந்து பல அறிவார்ந்த மாணாக்கர்களை இந்த இந்திய தேசத்திற்கு வழங்கிடுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, sir. Now I would like to invite our correspondent to honor Mr. Sandeep, IT Department, maker of our Margaret Ma'am. Now I am begging Senior Secondary International School to deliver the oath of thanks. Good afternoon. Everybody is happy. Long months awaited the அருமையான AI teacher has come to our school. இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியை பல மாதங்களுக்கு முன்பதாக இந்த ஏஐ டீச்சரை கொண்டு வர வேண்டும் என்கிற அந்த ஒரு கனவு பிரின்சிபல் மேடம் அவர்கள் கூட கடந்து வந்தது. அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவதற்காக பல முறை நாங்கள் கேரளா பகுதியில் தான் என்னுடைய மேக்கிங் பண்ணுகிற அந்த யூனிட்டு அவங்க போய் சந்தித்து அவர்கள் மூலமாக இப்போது கடைசியாக வந்து அந்த சந்தீப் சார், சஞ்சீவ் சார், இவங்க தான் நமக்கு இந்த காரியங்களை நமக்கு அறிமுகப்படுத்தினார்கள். ஸோ அந்த காரியங்களுக்கு மிகுந்த பிரயாசத்தை எடுத்து இந்த நாளில் அந்த ஏஐ டீச்சர் மத்தியில் வந்திருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி. தொடர்ந்து இந்த ஏஐ டீச்சருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளிச்சஸ் இருக்குது. ஏன்னா அது ஃபஸ்ட்டு இப்போ தான் நம்ம முன்னாடி வந்து அது ப்ரெசென்ட் பண்ணது. ஸோ அந்த காரியங்களெல்லாம் நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ரெக்டிஃபை பண்ணிடுவோம். ப்ளஸ் இன்றைக்கி இந்த நெட்டு ப்ராப்ளம் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். இன்றைக்கி எங்கே உச்சப்புள்ளியில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. பட் இருந்தாலும் இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் நமக்கு ஒரு அளவுக்கு அது கோஆப்ரேட் பண்ணி நமக்கு இந்த சிறப்பித்து வந்ததில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி. ஸோ தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்காக எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு தந்த நம்முடைய முழு ஸ்டாஃபிங், டீச்சர்ஸ் மற்றும் நம்முடைய ஃபேக்கல்டி, ஸ்டூடெண்ட்ஸு மற்றும் நம்முடைய அருமையான வெல் விஷர்ஸ், நம்முடைய அருமையான கெஸ்ட்டு பல ரீதியிலிருந்து நமக்கு இங்கே நம்ம மத்தியில் வந்திருந்தார்கள். அரசு அதிகாரிகள் வந்திருந்தாங்க, மீனவர் தலைவர் வந்திருந்தாங்க, நம்முடைய தினேஷ் சார் வந்திருக்காங்க. ஸோ தொடர்ந்து நம்முடைய பல விதமான அதிகாரிகள் கடந்து வந்து இதை சிறப்பித்து தந்தார்கள். இதற்கு ஏற்ற விதத்தில் நம்முடைய அருமையான வெல் விஷர்ஸ், பேரண்ட்டுகள் எங்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் கடந்து வந்து இதை சிறப்பித்ததற்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. கண்டிப்பாக இந்த நற்செய்தியை நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லுங்கள். ஏன்னா இதில் அநேக பொக்கிஷங்கள் இருக்கு. நம்ம 50 லாங்குவேஜ் இது பேசும், இதை நம்ம இன்டராக்ட் பண்ணலாம், அதில் டவுட் கேட்கலாம், அதை கிளியர் பண்ணணும். பல ரீதியில் இந்த மார்கரெட் மேடம் நம்முடைய
ஸ்கூலுக்கு ஒரு பெரிய அசெட். ஸோ தொடர்ந்து நீங்கள் இந்த ஸ்கூலுடைய காரியங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்க. அதுபோல் விசேஷமாக நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று மீடியாவிலிருந்து இன்றைக்கு நியூஸ் பேப்பர் ப்ளஸ் டெலிவிஷன் ப்ராட்காஸ்ட் ரேஞ்சஸ் இந்த மீடியாவிலிருந்து வந்த எல்லா அனைத்து நண்பர்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி. தொடர்ந்து நம்முடைய ஆடியோ மற்றும் வீடியோ எல்லா காரியங்களையும் சிறப்பாக செய்த யாவருக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தொடர்ந்து இந்த பள்ளியில் இன்னும் அநேக மாணவர்கள் கடந்து வந்து நாம் இருப்பது ராமேஸ்வரம் ஆனாலும் தமிழகத்தில் இந்தியாவிலும் தலை சிறந்த அருமையான கிரேட் செல்வங்கள், நல்ல முத்துக்கள், நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸுகள், கிரேட் ஹிஸ்டரி மேக்கர்ஸை நம்ம இந்த ராமேஸ்வரத்தை உருவாக்கி உலக அளவில் இவர்கள் பெரிய தலைவர்களாய் மாற வேண்டும் என்கிற அந்த கனவோடு கூட உங்களை எல்லா விதத்திலும் உங்களை அன்பு செய்வதனால நம்ம கஷ்டப்படுறோம். உங்களை திருத்தி சீர்திருத்தி நல்ல ஒரு காரியமாக உங்களை உருவாக்கி எடுக்க எங்களுடைய முழு யூனிட்டும் நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். தொடர்ந்து உங்களுடைய முழு சப்போர்ட்டுகள் வேண்டும். தொடர்ந்து இந்த நிறுவனத்துக்கு உதவி செய்கிற யாவருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி. Announcement by our teacher, Mrs. Kavita. கூட்டும் அழகான அறிவுத்திறன் நிறைந்த ஏஐ டீச்சர் மார்கரெட் மேம் அவர்களை கண்டு வியப்பில் ஆழ்ந்திருக்கும் அனைத்து அன்பு உள்ளங்களுக்கும் முதற்கண் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நமது கிரைஸ்ட் தி கிங் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் இப்பொழுது கிரைஸ்ட் தி கிங் சீனியர் செகண்டரி இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூலாக தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. தங்களது குழந்தைகளுக்கு கேஜி முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை தரமான கல்வியை சுகாதாரமான சூழலில் அறிவியலின் அரிய கண்டுபிடிப்பான நமது ஏஐ டீச்சர் மூலமாகவும் ஸ்மார்ட் போர்ட் மூலமாகவும் மற்றும் அனுபவம் நிறைந்த ஆசிரியர்கள் வாயிலாகவும் கற்பித்து சாதாரண மாணவர்களையும் சாதனையாளர்களாக மாற்ற வேண்டியதை எங்கள் பள்ளியின் உயரிய நோக்கமாக கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறோம். இப்பொழுது நமது பள்ளியில் புதிய கல்வி ஆண்டிற்கான சேர்க்கை நடைபெற்று கொண்டு இருக்கிறது. தங்களது குழந்தைகளையும் மற்றும் தங்களது உற்றார் உறவினர் குழந்தைகளையும் எங்களது பள்ளியில் சேர்த்து பயன்பெறலாம். 10ஆம் தேதி மகாவீரர் ஜெயந்தி, 11ஆம் தேதி பங்குனி உத்திரம், 12ஆம் தேதி 2ஆம் சனிக்கிழமை, 13ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மற்றும் 14ஆம் தேதி தமிழ் வருட பிறப்பை முன்னிட்டு 10/4/2025 முதல் 14/4/2025 வரை பள்ளி விடுமுறை. 15/4/2025 அன்று பள்ளி மீண்டும் துவங்கும். 16/4/2025 புதன்கிழமை அன்று மேக்ஸ் எக்ஸிபிஷன் நடைபெற இருப்பதால் ப்ராஜெக்ட் கொண்டு வராத மாணவர்கள் கொண்டு வரும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இந்த கல்வியாண்டிற்கான கட்டணம் பாக்கி இருந்தால் விரைவில் கட்டும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். தங்கள் பொன்னான நேரத்தை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டு ஏஐ டீச்சர் மார்கரெட் அறிமுக விழாவில் கலந்து கொண்டு எங்கள் பள்ளியை சிறப்பித்தமைக்கு டிஆர்ஓ டிஸ்ட்ரிக்ட் ரெவென்யூ ஆபீசர் திரு ஆர் கோவிந்தராஜலு எம்எஸ்சி பிஎட் அவர்களுக்கு நன்றிகள் பட எங்கள் மாணவர்களை விண்ணை தொடும் வெற்றி பாதையை நோக்கி பயணிக்க பல முயற்சிகளை எடுத்து நமது மாவட்டத்தில் முதல் ஏஐ டீச்சரை அறிமுகம் செய்த நமது பள்ளி தாளாளர் டாக்டர் பில்லி கிரஹாம் அவர்களுக்கும் மற்றும் நமது பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் திருமதி ஷாலினி பில்லி கிரஹாம் அவர்களுக்கும் நன்றிகள் பல மற்றும் எங்கள் அழைப்பை ஏற்று இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்து எங்கள் பள்ளியை சிறப்பித்த சிறப்பு விருந்தினர்கள் சேர்மன் திரு நாசர் கான் அவர்களுக்கும் வைஸ் சேர்மன் திரு தட்சிணாமூர்த்தி அவர்களுக்கும் ஃபவுண்டர் ஆஃப் ஆரோக்கியா ஹாஸ்பிட்டல் திரு பரணிக்குமார் அவர்களுக்கும் இந்தியன் நேவி ஆபீசர் திரு தினேஷ்குமார் அவர்களுக்கும் மேக்கர் ஆஃப் மார்கரெட் மேம் திரு சந்தீப் அவர்களுக்கும் முனிசிபல் கமிஷனர் திரு ஏ கண்ணன் அவர்களுக்கும் ஹெட் ஆஃப் ஃபிஷர்மேன் கமிட்டி திரு சேசுராஜா அவர்களுக்கும் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் தினத்தந்தி நியூஸ், நியூஸ் 18, சன் டிவி, ஜெயா டிவி, பாலிமர் நியூஸ் மற்றும் பெற்றோர்களுக்கும் மற்றும் இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்த அனைத்து அன்பு உள்ளங்களுக்கும் எங்கள் பள்ளியின் சார்பாக கோடான கோடி நன்றிகள். பெற்றோர்கள் விழா முடிந்தவுடன் குழந்தைகளை அழைத்து செல்லலாம். பெற்றோர் வராத குழந்தைகள் உணவு உண்ட பின் வேனில் செல்லலாம். நன்றி.